बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑनलाइन श्रेणी कार्यक्रम 2021 हाजीगढ़ शोलकाटा निजाम विश्वविद्यालय আমি প্রধান শিক্ষক আব্দুর রব অত্র বিদ্যালয় আমি আজকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একটি শ্রেণী পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করছি। আমি আশা করি আমাদের শিক্ষার্থীরা গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রেণী পাঠদানটা দেখবা এবং এই আলোকে পাঠ্য বইতে অনুশীলন করে সফটওয়্যারটা তোমরা সহজভাবে বুঝতে পারবা। আমাদের সঙ্গে থাকো। আমি কথা না বাড়াই সামনের দিকে এগিয়ে যাই। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো আমরা আজকে অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান কার্যক্রম আমি পরিচালনা করছি। দেখো শিক্ষার্থীরা, এই যে গাছ কিভাবে বৃদ্ধি পায়, পাতা বীজ থেকে চারা হয়, চারা থেকে আস্তে আস্তে পাতা ও মূল হয়ে বড় হয়ে যায়। মানুষও সেম, আমরা প্রথমে ছোটবেলায় ছোট ছিলাম, আস্তে আস্তে আমরা বড় হয়েছি, পূর্ণবয়স্ক হয়েছি। সবাই একই রকম এক সময় বৃদ্ধ হব, হয়তো মানুষ এক সময় মরণশীল মারা যাবে, সেম সবার একই ঘটনা। তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা, দেখছো একটা বীজ কেমনি উৎগমন হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। Into three phases. Interphase, where the cell functions normally for the majority of its life. Mitosis, preparation for cell division by duplication of its genetics and nucleus. And cytokinesis, the final act of cell division where one cell splits into two daughter cells. Mitosis itself has four phases: the prophase, the metaphase, the anaphase, and the telophase. This is a plant cell in division. The nucleolus, a densely packed section of the nucleus containing DNA, RNA, and proteins, decompresses and disappears, and the chromatin in the nucleic interior condenses into highly compacted coils known as chromosomes. So much so that the originally miles-long DNA strands are shrunk into a minuscule number of nanometers. These chromosomes duplicate themselves into identical sister chromatids. These sisters are held together by a protein known as a kinetochore, which attaches the two chromosomes at the narrow waist. Meanwhile, outside of the controlled nucleus, the mitotic spindle is formed. Its many microtubules are being assembled from the various proteins found in the cytoplasm. Suddenly, the nuclear membrane disintegrates, and the microtubules move in, attaching to the kinetochores of the chromatids, or to the other microtubules extending from the opposite side of the cell. The chromatids align at the cell's equator, directly in the middle of the two sets of microtubules. The mitotic spindle aligns itself to the poles of the cell and starts to pull the chromatids towards them via the kinetochore. In addition, the microtubules bonded to the end of the other microtubules begin to grow apart from one another while remaining attached, thus putting tension on the kinetochores and on the cell's structure itself. The tension on the chromatids' kinetochores causes the kinetochores to break, and thus the two sister chromosomes move apart to the opposite poles of the cell. The cell structure begins to stretch and lengthen due to the non-kinetochores' spindles' continual growth in an outward direction. This process continues until there is a copy of each chromosome at each pole of the cell. Once there are two corresponding chromosomes at the opposing poles of the cell, a new nucleus forms around them, the fragments remaining from the original nuclear membrane. The chromosomes unravel back into chromatin. At this point, the process of mitosis is completed, but the cell has yet to physically divide into two cells. Now that mitosis has been completed and all of the new genetic materials are in place at the opposing ends of the cell, a cell plate begins to form at the cell's equator, the same point at which all of the chromatids were earlier aligned for separation. As the cell plate forms, the microtubules of the mitotic spindle dissolve into proteins, which disperse into the cytoplasm. Gradually, the cell plate grows until it forms a cell wall between two halves of the original cell,
and the cell membranes pinch off, and the single cell becomes two genetically identical cells. আমাদের কোষ বিভাজনের এই ধাপগুলো আছে প্রোফেজ, প্রোমেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ, টেলোফেজ। আমরা এই ধাপগুলো দেখলাম। তাহলে এটা হলো মাইটোসিসের ধাপ, মাইটোসিস কোষ বিভাজন। এভাবে পর্যায়ক্রমে বিভাজিত হয়। আমরা এই চ্যাপ্টারটা যদি পড়ি, মাইটোসিস কোষ বিভাজন কি তা বলতে পারবো। তোমরা ভালো করে যদি পড়ো, মাইটোসিস কোষ বিভাজন কোথায় সংঘটিত হয় তা বলতে পারবে। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ধাপ সমূহের নাম ও ক্রমোজোম অবস্থান বলতে পারবে। জীবের দৈহিক বৃদ্ধিতে মাইটোসিসের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। তোমাদের বইতে দেখো মাইটোসিস কোষ বিভাজন, উপরে এই কথাটা কিন্তু খুবই দরকারি। কোন কোন কোষে মাইটোসিস বিভাজন ঘটে না। প্রাণী স্নায়ু টিস্যু, স্নায়ু কোষে স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিণত লোহিত কণিকা অনুচক্রিকা এবং উদ্ভিদের স্থায়ী টিস্যুর কোষে এই ধরনের বিভাজন ঘটে না। প্রাণীর স্নায়ু টিস্যু, স্নায়ু কোষে স্তন্যপায়ী, আমরা জানি কতটা পর্ব প্রাণী আছে না। আমাদের আমরা প্রথম অধ্যায়ে পড়ছি প্রোটোজোয়া, পরিফেরা, সিলেন্ডাইটা, প্লাটি, হেলমিনথেস, নেমাটোডমিনথেস, আনিলোডা, আর্থ্রোপোডা, মোলাস্কা, কাইনেটারমাটা, কতটা পর্ব প্রাণী 5 শ্রেণীতে আছে। সরীসৃপ, বুকে ভর দিয়ে চলে, স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা ছোটবেলায় মায়ের দুধ পান করে বড় হয়। মানুষও তার মধ্যে আছে, গরু, ছাগল, মহিষ, অনেক প্রাণী আছে স্তন্যপায়ী প্রাণী। এই কতটা পর্ব স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিণত লোহিত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকা এবং উদ্ভিদের স্থায়ী টিস্যু, যে টিস্যুগুলো স্থায়ী হয়ে যায়, বাজক টিস্যু, স্থায়ী টিস্যু, দুইটা টিস্যু আছে, এগুলো আমাদের বিভিন্ন অধ্যায়ে আছে। এই ধরনের বিভাজন ঘটে না। তাহলে মাইটোসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতি। মাইটোসিস বিভাজনটি দুইটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের, দ্বিতীয় পর্যায়ে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয়। নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস, নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস। মাইটোসিস কোষ বিভাজন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রথমে ক্যারিওকাইনেসিস এবং নিউক্লিয়াসের বিভাজন হয়, পরবর্তী সাইটোকাইনেসিস অর্থাৎ সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয়। তবে ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিস শুরু হওয়ার আগে কোষটির নিউক্লিয়াসকে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। কোষের এই অবস্থাকে ইন্টারফেজ বলা হয়। এখানে কয়েকটা কথা আছে, একটা নিউক্লিয়াসের বিভাজন, একটা সাইটোপ্লাজমের বিভাজন, দুটোটা আলাদা না। আবার বিভাজনের আগে কিছু প্রস্তুতিমূলক, আমরা যেমন কোনো কাজ করার আগে প্রস্তুতি নিই, সেরকম একটা প্রস্তুতি, এটাকে ইন্টারফেজ বলা হয়। এগুলা তোমাদের অবজেক্টিভ এবং বিভিন্ন হতে দরকারি। ক্যারিওকাইনেসিস, এটা কোনটা? এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বিভাজন, এই ক্যারিওকাইনেসিস। বিভাজিত কোষে নিউক্লিয়াসটি একটি জটিল পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্যারিওকাইনেসিস সম্পন্ন হয়। পরিবর্তনগুলো ধারাবাহিকভাবে ঘটে। বোঝার সুবিধার্থে এই পর্যায়টিকে 5টি ধাপে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন প্রোফেজ, প্রোমেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ, টেলোফেজ, প্রোফেজ। এটি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সবচেয়ে স্থায়ী ধাপ। আমরা দেখছি ভিডিওতে, এই ধাপে কোষে নিম্নলিখিত ঘটনাবলী ঘটে, যেমন নিউক্লিওলাস, নিউক্লিয় পর্দা, ক্রোমাটিন, সাইটোপ্লাজম, মাতৃকোষ। এখানে অপত্য একটা কথা, মাতৃকোষ একটা। মাতৃকোষ মানে যেটা বিভাজন হওয়ার আগে একটা পূর্ণকোষ, যখন বিভাজিত হয়ে দুইটা হবে, নতুন হবে, এটাকে অপত্য কোষ বলা হয়। এটা উদ্ভিদ কোষের, এটা প্রাণী কোষের ধারাবাহিক দেখেছে। তাহলে দেখো, ক্রোমোজোম, নিউক্লিয় পর্দা, এটা একটু স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্রোমোজোম গুলো দেখেছে এখানে, এটা মোটাও আর একটু মোটা হয়ে যাচ্ছে। ক্রোমাটিড বিলুপ্ত প্রায়। নিউক্লিওলাস, সেন্ট্রোমিয়ার, এটা শেষ অবস্থা। প্রোফেজের অবস্থা চলতেছে। এটা হচ্ছে উদ্ভিদ কোষে
আর এটা প্রাণী কোষে এটা সাইটোপ্লাজম, মাতৃকোষে এটা সেন্ট্রোজোম, এটাতে কোনো সেন্ট্রোজোম নাই। নিউক্লিওলাস, ক্রোমাটিড, নিউক্লিয় পর্দা, নিউক্লিওলাস, তাহলে সেন্ট্রিওল, নিউক্লিওলাস, ক্রোমোজোম প্রথম অবস্থা প্রাণী কোষ, এরপর স্টাররশ্মি, এই যে এগুলা বিলুপ্ত প্রায় আস্তে আস্তে নিউক্লিয় পর্দা হয়ে যাচ্ছে, নিউক্লিওলাস, ক্রোমাটিড, সেন্ট্রোমিয়ার শেষ অবস্থা। এখানে দুইটা ঘটনা ঘটে দেখো, কোষের নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয়, পানি বিয়োজন, পানি ফেলে দেয়, কমায় ফেলে, নিউক্লিয়া জালিকা ভেঙে গিয়ে কতগুলো নির্দিষ্ট সঙ্গে কাকা বাঁকা সুতার মতো অংশের সৃষ্টি হয়, এগুলি ক্রোমোজোম বলে। এরপর প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়ে দুইটি ক্রোমাটিড গঠন করে, এগুলো সেন্ট্রোমিয়ার নামে একটি বিন্দুতে যুক্ত। সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে ওই যেগুলো ক্রোমাটিড হয় এগুলো যুক্ত থাকে, আমরা দেখছি প্রোমেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ। প্রোমেটাফেজ, এই ধাপটি স্বল্পস্থায়ী। এই ধাপে দুইটা ঘটনা ঘটে, নিউক্লিয়ার পর্দা ও নিউক্লিয়াস প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এটা উদ্ভিদ কোষের জন্য, এটা প্রাণী কোষের জন্য। কোষের উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত কতগুলো তন্তুর আবির্ভাব ঘটে, এগুলো হচ্ছে তন্তু। এটা যদি আমরা পৃথিবীর দিকে তুলনা করি, পৃথিবীতে যেমন একটা উত্তর মেরু একটা দক্ষিণ মেরু আছে, এখানেও এটা দুইটা মেরু বলছে। এই মাঝখানে ফ্যাট বরাবর এই জায়গাটার নাম হলো বিষুবীয় অঞ্চল। এগুলা তোমরা বুঝতে সুবিধার্থে এই শব্দগুলো ব্যবহার করছে। এগুলো মাকুর, যেমন আমরা যদি সুতা, অনেকগুলো সুতা একসাথে একটা লাঠিতে পারি তখন এটা মাকুর মতো হয়, মাকু আকৃতি ধারণ করে মোটা সোটা হয়েছে, এটা মোটা সুতা, সুতা আমরা বান্ডিল করতে হতে এরকম হয়ে যায়। একে স্পিন্ডল যন্ত্র বলে। স্পিন্ডল যন্ত্রের মধ্যভাগে বিষুবীয় অঞ্চল, এই যে এই বরাবর অঞ্চলটা বিষুবীয় অঞ্চল, এটা হলো মেরু অঞ্চল। প্রাণী কোষে সেন্ট্রিওল দুইটি চারিদিক থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির মতো, এই যে যেন এই যে কি অবস্থা, তারার মতো, মানে রশ্মির মতো অস্টার রশ্মির আবির্ভাব ঘটে এবং কোষের দুই বিপরীত মেরুতে পৌঁছাতে স্পিন্ডল তন্তু গঠন করে। এগুলা তন্তুগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে স্পিন্ডল যন্ত্র গঠন করে। আমরা ভিডিওতে দেখছি এগুলা মেটাফেজ। এখানে দুইটা ঘটনা ঘটে, ক্রোমোজোম গুলো স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে আসে। এই দেখো ক্রোমোজোম গুলো এই বিষুবীয় মাঝামাঝি এসে গেছে, এটাকে বিষুবীয় অঞ্চল বলে। সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে তন্তু দিয়ে আটকে থাকে, এই এখানে এখানে এই ঘন ঘন এগুলো সেন্ট্রোমিয়ার এইটার সাথে আটকে থাকে। এই ধাপে ক্রোমোজোম গুলো সবচেয়ে খাটো মোটা হয়, মানে খাটো মানে দৈর্ঘ্য কম হয়ে যায়, মোটা দেখতে মোটা হয়ে যায়। অ্যানাফেজ, এই ধাপে এখানে তিনটা ঘটনা ঘটে, এগুলো একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে আসলে ইনশাআল্লাহ পারবে। প্রতিটি ক্রোমোজোম সেন্ট্রোমিয়ার দুইভাবে বিভক্ত হয়ে একটা এদিকে যাচ্ছে একটা এদিকে যাচ্ছে, অর্থাৎ বিষুবীয় অঞ্চল থেকে এরা কোথায় যাচ্ছে, আস্তে আস্তে মেরু অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে। একটি করে সেন্ট্রোমিয়ার থেকে ক্রোমাটিড গুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই অবস্থায় প্রতিটি ক্রোমাটিডকে অপত্য ক্রোমোজোম বলে। অপত্য মানে নতুন, ক্রোমাটিড গুলো ভেঙে আস্তে আস্তে নতুন নতুন হয়ে গেছে, একটা দুই ভাগ হয়ে গেছে। এরপর ক্রোমোজোম গুলোর সাথে যুক্ত তন্তুগুলোর সংকোচনের ফলে অপত্য ক্রোমোজোমের অর্ধেক উত্তর মেরুর দিকে এবং অর্ধেক দক্ষিণ মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অর্ধেক এই যে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু সেরকম এই কিনারায় কিনারায় চলবে, এগুলোকে মেরু বলে। এই সময় ক্রোমোজোম গুলো ইংরেজি দেখো একটা বীর মতো, এটা বীর মতো লাগতেছে, এটা এল এর মতো, একটা জে এর মতো এবং আই এর মতো, সোজাসুজি যেটা এটা আই এর মতো আকৃতি হয়। কোন ধাপে এগুলি হয়, অ্যানাফেজে এটা খেয়াল রাখতে হবে, বি আকৃতি ধারণ করে।
বর্ণনাগুলো কোষ বিভাজন লিখতে হবে। টেলোফেজে এই ধাপে অপত্য ক্রোমোজোমগুলো বিপরীত মেরুতে এসে পৌঁছে, একদম যাইতে যাইতে বিপরীতে চলে গেছে, এই কিনারায় চলে গেছে, এগুলো মেরু অঞ্চল। এরপর উভয় মেরুর ক্রোমোজোমগুলোকে ঘিরে নিউক্লিয়ার পর্দা এবং নিউক্লিয়াসের পূর্ণ আবির্ভাব ঘটে। আস্তে আস্তে এদিকে পর্দা হয়ে যাচ্ছে, আর প্রাণী কোষে উভয় মেরুতে একটি করে সেন্ট্রিওল সৃষ্টি হয় ঘন ঘন। এই অবস্থায় ক্রোমোজোমগুলো সরু লম্বা আকার ধারণ করে, লম্বা লম্বা হয়, সরু মানে চিকন হয়ে যাচ্ছে, আর লম্বা হয়ে যাচ্ছে কাটো থেকে। এক ধাপে মোটা ও কাটো হয়, এখন সরু লম্বা হচ্ছে। এইভাবে কোষের দুই মেরুতে দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয় এবং ক্যারিওকাইনেসিসের সমাপ্তি ঘটে। তাহলে এটা নিউক্লিয়াসের বিভাজনের সমাপ্তি ঘটে। সাইটোকাইনেসিস, নিউক্লিয়াসের বিভাজন শেষ হওয়ার সাথে সাথে সাইটোকাইনেসিস শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে টেলোফেজ দশাতে সাইটোকাইনেসিস শুরু হয়। টেলোফেজ ধাপের শেষে বিষুবীয় অঞ্চলে, মানে মাঝামাঝি এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো জমা হয়, আস্তে আস্তে এখানে জমা হচ্ছে। এরপর এরা মিলিত হয়ে কোষ প্লেট তৈরি করে। কোষ প্লেট পরিবর্ধিত হয়ে কোষ প্রাচীর গঠন করে। এটা হলো উদ্ভিদ কোষের জন্য, এটা প্রাণী কোষের জন্য। ফলে একটি মাতৃকোষ থেকে দুইটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়। প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের বিভাজনের সাথে সাথে কোষের মাঝামাঝি অংশে কোষ পর্দার উভয় পাশ থেকে দুইটি কাজ সৃষ্টি হয়। এই যে কোষ পর্দার এই খাস ক্রমশ ভিতরের দিকে গিয়ে নিরক্ষীয় তল বরাবর বিস্তৃত হয় এবং মিলিত হয়ে দুইটি অপত্য মানে নতুন কোষের সৃষ্টি হয়। তাহলে আমরা জানতে পারলাম উদ্ভিদ কোষে কোষ প্লেট গঠিত হয় এবং প্রাণী কোষে ক্লিভেজ বা ফাইরিং পদ্ধতিতে সাইটোকাইনেসিস ঘটে। তাহলে আমরা আজকে এখানে মিয়োসিসের কথা আছে, আমরা এতটুকু যাব না, আমরা আজকে মাইটোসিস পর্যন্ত থাকবো। ফারাবি স্যার বিজ্ঞান ক্লাসে কোষ বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করেছিল। তিনি বললেন কোষ বিভাজনের একটি বিশেষ ধাপ নিউক্লিয়াসে অবস্থিত সুতার মতো অংশের সেন্ট্রোমিয়ার দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে বিভাজিত কোষে এ সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। কোন ধরনের কোষ বিভাজনে জনন কোষ উৎপন্ন হয়? মাইটোসিস বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা করো। ফারাবি স্যারের বর্ণিত বিশেষ ধাপটি সচিত্রে বর্ণনা দাও। তোমরা ওখানে যে ভিডিও দেখছো এবং বর্ণনা করছি, কোথায় সেন্ট্রোমিয়ার গুলা দুই ভাগে বিভক্ত হয়, এই ধাপটা দেখবা। ফারাবি স্যারের বর্ণিত সুতার মতো অংশটির ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা এতক্ষণ শুধু আমরা মাইটোসিস কোষ বিভাজন কাকে বলে এটা আমরা দেখব। তাহলে আমি আর একটু করে চিত্রের মাধ্যমে দেখাতে চাই। এই ক্রোমোজোম কোনগুলো দেখো, এই নিউক্লিয়াসটা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন মানে পর্দাকে আমরা মেমব্রেন বলবো। এটা প্রোফেজ ধাপের পূর্বে মাতৃকোষের অবস্থা, প্রোফেজ ধাপের শুরুতে মাতৃকোষের অবস্থা। দেখো এগুলো একটু এই কাটো মোটা হয়ে গেছে, এটা প্রস্তুতি দশা। এরপরে আসতেছে শেষ ধাপ, এই মোটা কাটো এটা হয়ে গেছে, একটু গাঢ় হয়ে গেছে, এটা উদ্ভিদ কোষের মতো। আর এখানে প্রো মেটাফেজ ধাপ শুরু হয়ে গেছে। এখান থেকে আমরা আরেকটা চিত্রের মাধ্যমে দেখি। এগুলো ক্রোমোজোম, স্পিন্ডল যন্ত্র, মেরু অঞ্চল, বিষুবীয় অঞ্চল। আমি যে বলছি এটা কথা দেখো, প্রোমেটাফেজ, মেটাফেজ। দুই ধাপের মধ্যে পার্থক্যগুলো চিন্তা করে লিখো। এটাতে কি ক্রোমাটিড দল, সেন্ট্রোমিয়ার, মেরু অঞ্চল, বিষুবীয় অঞ্চল কোনটা? এটা মেটাফেজ, এটা অ্যানাফেজ।
দুই ধাপের পার্থক্যগুলো আমরা একটু দেখব। দেখো এটাতে মানে মাঝখানে জায়গা হয়ে গেছে, প্রায় কতটুকু চলে গেছে, এটাতে এখনো যায়নি। তাহলে এই পার্থক্যগুলো আমরা একটু দেখব। নতুন যেটা হয়েছে এটাকে অব্যক্ত ক্রোমোজোম বলা হয়। এই দুই ধাপের পার্থক্য দেখো, এখন এই যে নিউক্লিয়ার বিভাজিত হয়ে গেছে সাইটোপ্লাজমের কাছে। আমরা আরেকটু ভিডিও দেখি। Let's dive into this animal cell and see how mitosis works. We pass through the plasma membrane, revealing the nuclear envelope with its pores. There are two centrosomes to the right of the nucleus and a nucleolus within it. During prophase, the chromatin is condensing. Each chromosome consists of two chromatids. The nucleolus breaks down and the centrosomes move apart, building the spindle and asters as they go. The disappearance of the nuclear membrane marks the beginning of prometaphase. During prometaphase, the spindle invades the nuclear region. Spindle fibers are forming and breaking down. When kinetochores capture spindle fibers, they stabilize them by giving them something to pull against. The captured chromosomes are pulled to the equatorial plane, and the cell is in metaphase. As we move our camera, you can see the metaphase arrangement on the equatorial plane. The centromeres divide, allowing anaphase to begin. Two processes are going on. The spindle fibers shorten, and the poles move apart. Both processes move the chromosomes toward their destinations. We back away to observe the events of telophase. The spindle breaks down, and the chromosomes elongate as the chromatin uncoils. Nuclear envelopes form, and then nucleoli. A contractile ring causes cytokinesis, leaving two daughter cells, each genetically identical to the parent cell. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমাদেরকে আমি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছি বোঝানোর জন্য। দেখো আবার চিত্র দিছি কিভাবে হয়েছে। দেখো এখান থেকে এদিকে আসছে, এটা স্পষ্ট হয়ে, তারপর এটা দুই ভাগ হয়েছে, তারপর দুই মেরুর দিকে গেছে এবং নিউক্লিয়াস সম্পূর্ণরূপে বিবর্ধিত হয়ে গেছে। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ক্রোমোজোমের অবস্থান। তাহলে তোমরা চাইলে সুতা দিয়ে একটা তৈরি করতে পারো, ধাপগুলা তৈরি করে তোমাদের জন্য আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। পর্যায়ক্রমে ধাপগুলার নাম বলতে পারবে তোমরা। এই যে এগুলা ধাপগুলা মিলাই তোমরা নামগুলো একটু লিখবা। ক গ গ গ খ খ দিনে এগুলো পার্থক্য কোনটা কোন ধাপ একটু মিলাইবা, পার্থক্য নির্ণয় করবে। ওই যে আমি যেটা বললাম গুরুত্বপূর্ণ কথাটা মনে রাখবা, প্রাণীদের স্নায়ু টিস্যু, স্নায়ু কোষ, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পরিণত লোহিত কণিকা এবং অনুচক্রিকা এবং উদ্ভিদের স্থায়ী টিস্যুতে মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে না, এটা মনে রাখবে।
জীবের দৈহিক বৃদ্ধিতে আমাদের দেহের বৃদ্ধি মাত্র 21 হয়। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ভূমিকা বর্ণনা করে। এটা খুবই দরকারি। আল্লাহ হাফেজ।